பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி 16 பெற்ற பெருவாழ்வு. வாதாபி கணபதி சரித்திர விவரங்கள். அப்புறம் அந்த ஊருக்கே வாதாபி கணபதி வந்து சேர்ந்தார். கணபதீஸ்வரத்திற்கு வாதாபி கணபதி வந்து சேர்ந்தார். அநேக கணபதி பேதங்களில் வாதாபி கணபதி என்று ஒருத்தர் உண்டு. வாதாபி என்ற அசுரனை ஜெரித்துக் கொள்வதற்காக அகஸ்தியர் உபாசித்த கணபதி அவர். திருச்செங்காட்டங்குடிக்கு வந்து சேர்ந்தவர் இவரே. வாதாபி என்ற அசுரவதத்துக்கு காரணமான அவர் எந்த ஊரிலிருந்து வந்தாரோ அந்த ஊருக்கு பெயர் வாதாபிதான். அசுரவாதாபி வாழ்ந்து வந்த ஊருக்கு பிற்காலத்தில் அவன் பெயரே ஏற்பட்டுவிட்டது. அது சாளுக்கிய ராஜவம்சத்தவர்களின் தலைநகராக ஆயிற்று. சாளுக்கிய ராஜாக்களின் புலகேசி என்று பெயருள்ளவர்கள் 2 பேர் இருந்திருக்கிறார்கள். புலிகேசி என்று தப்பாகச் சொல்கிறார்கள். புலியும் இல்லை, எலியும் இல்லை. சாளுக்கிய சாசனங்களில் செப்பேடுகள் சம்ஸ்கிருதத்தில் தான் இருக்கும், கல்வெட்டுகள் கன்னடத்தில் இருக்கும். அப்படி கன்னடத்தில் பொலகேசி என்று சொல்லி இருக்கிறது. அதை பல பேர் பல தினசாக ரூபம் பண்ணி ஒவ்வொரு அர்த்தம் சொல்கிறார்கள். பொலே என்பதற்கு தமிழ் மூலம், தெலுங்கு மூலம், கன்னட மூலம் எல்லாம் சொல்கிறார்கள். ஆனால் அந்த வம்சத்தினர்களில் ராஜாவான பிறகு எல்லாருமே சம்ஸ்கிருத பெயர்தான் வைத்துக் கொண்டிருப்பதால் இந்த பெயரை புலகேசி என்று சம்ஸ்கிருதமாகவே சரித்திராசிரியர்கள் தீர்மானம் பண்ணி இங்கிலீஷில் அப்படித்தான் எழுதுகிறார்கள். புலகேசி என்றால் புலகாங்கிதம் அடைவதென்கிறோமே, அப்படி ஆனந்தத்தில் மயிர்கூச்சி எடுத்திருப்பவன் என்று அர்த்தம். ரிஷிகேசன் என்று தப்பாகச் சொல்லும் ஹிருஷிகேசன் என்ற பெயருக்கும் அப்படி ஒரு அர்த்தம் உண்டு. ஹிருஷிகம் என்றால் இந்திரியங்கள், அவற்றை அடக்கி ஆளும் ஈசன் ஹிருஷிகேசன் என்று ஆச்சாரியாள் விஷ்ணு சகஸ்ரநாம பாஷ்யத்தில் ஒரு அர்த்தம் சொன்னாலும், சூரிய சந்திர ரூபங்களில் பகவான் உள்ளபோது அவற்றின் கேசம் போன்ற லக்ஷ்மி கதிர்களால் உலகத்தை மகிழ்விப்பதாலும் இப்படி பெயர் என்று இன்னொரு அர்த்தமும் கொடுத்திருக்கிறார். ஹிருஷ் என்கிற தாது மயிர்கூச்செடுக்கும் அளவுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாக்குவதை குறிக்கும். வீர தீர சாகசங்களை ஒரு ராஜா தானும் மயிர்கூச்செறிந்து செய்வான். அதை பார்க்கிற கேட்கிறவர்களும் மயிர்கூச்செறியும்படி பண்ணுவான். அப்படி புலகமடையச் செய்கிறவனே புலகேசி. புலம் என்றாலே புலகம்தான். புலகமுற்ற கேசம் உடையவன் புலகேசி. புலகா பிளஸ் ஈசகா, புலகமடைந்தவனும் ராஜாவாக இருக்கிறவனும் என்றும் பிரித்துச் சொல்லலாம். எனக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது. நாம் பார்க்க போகும் கதையிலே வரும் 2வது புலகேசிக்கு போட்டியாயிருந்த 2 பெரிய ராஜாக்களில் ஒருத்தன் மகேந்திரவர்ம பல்லவன். அவனை விட பெரிய போட்டி வடதேசத்தில் பெரிய சாம்ராஜ்யாதிபதியாயிருந்த ஹர்ஷவர்தனன். ஹர்ஷ என்ற பெயரும் ஹிருஷ் தாதுவில் உண்டானதுதான். அதாவது ஹர்ஷ என்பதற்கும் ஆனந்தத்தில் மயிர்கூச்செடுத்திருப்பவன் என்பதுதான் அர்த்தம். அந்த ஹர்ஷனையே புறமுதுகு காட்டும்படி பண்ணியவன் புலகேசி. அதனாலேயே
அந்த பேரின் அர்த்தத்தையே கொண்ட புலகேசி பெயரை தானும் வைத்துக் கொண்டிருப்பான் போலிருக்கிறது. ராஜாவாவதற்கு முந்தி அவனுக்கு பேர் இறையம்மா என்பது. அது கன்னட பெயர். ராஜாவான பிறகு சம்ஸ்கிருத பேர் வைத்துக் கொண்ட போது தன் பாட்டனார் பேர் புலகேசி என்று இருப்பதையும், அது தன்னுடைய ஆர்ச் ரைவலான முக்கியமான போட்டியாளனான ஹர்ஷன் என்பதற்கே இன்னொரு வார்த்தையாகவும் இருப்பதை பார்த்து அந்த பேர் சூட்டிக் கொண்டிருப்பானோ என்று தோன்றுகிறது. கேசத்திற்கு அழகம் என்ற ஒரு பேர். யட்சராஜனும் பணத்துக்கு தேவதையுமான குபேரனுக்கு அழகேசன் என்று ஒரு பெயர். அவனுடைய ராஜதானி அழகாபுரி. ரோமாஞ்சம் உண்டாக்கும் சிறப்பை அழகேசன், ரிஷிகேசன், புலகேசி முதலிய பெயர்கள் காட்டுகின்றன. இரண்டாவது புலகேசி சமாச்சாரத்திற்கு வருகிறேன். முதலில் சிற்றப்பாவால் வஞ்சிக்கப்பட்டு ராஜ்யாதிகார உரிமையை இழந்து கஷ்டப்பட்டான். அப்புறம் புஜபல பராக்கிரமத்தால் சிற்றப்பாவை வீழ்த்தி சிம்ஹாசனம் ஏறினான். சளுக்கிய ராஜாக்களுக்குள்ளேயே தலை சிறந்த இடம் பெற்றான். சத்தியத்திற்கு புகலிடமாயிருப்பவன் என்ற அர்த்தமுள்ள சத்யாஸ்ரயன் என்ற பட்டத்தோடு ஆட்சி நடத்தினான். ராஜாதிராஜ ஹர்ஷவர்தனனும் தன்னை எதிர்த்து போராட முடியாதபடி கலங்க அடித்து அவன் நர்மதைக்கு வடக்கோடு ராஜ்யத்திற்கு எல்லை கட்டிக்கொண்டு திரும்பும்படி பண்ணினான். அப்போது தமிழ் தேசத்தில் பெரிய ராஜ்யாதிபதியாக இருந்தவன் பல்லவ ராஜாவான மகேந்திரவர்மா. மகேந்திர விக்ரமவர்மன் என்பது அவனே. அவன் எழுதிய மத்தவிலாச பிரகசனம் என்ற ஹாஸ்ய நாடகத்தில் சொல்லிக் கொள்ளும் பெயர். சில்பக்கலையும் சங்கீதக்கலையும் எந்நாளும் கொண்டாடத்தக்க பெரிய கலைஞனாகவும் ரசிகனாகவும் இருந்தவன். அவன் மேல் புலகேசி படையெடுத்து பல்லவ சைன்யம் காஞ்சிபுரம் கோட்டைக்குள்ளேயே முடங்கி போகும்படி செய்து ஜெயித்து விட்டான். இது தீர்மானமாக சாசன ஆதாரங்களில் தெரிவதாக சரித்திராசிரியர்கள் சொல்கிறார்கள். மகேந்திரவர்மாவுக்கு சில தலைமுறைகளுக்கு அப்புறம் ராஜ்யாதிகாரம் அந்த வம்சாவளியின் நேர்வழியில் போகாமல் தாயாதி வம்சாவளியில் வந்த நந்திவர்மா என்பவனுக்கு போயிற்று. அவன் சோமயாகம் செய்த பாரத்வாஜ கோத்திர பிராமணன் ஒருவனுக்கு பூதானம் செய்த போது சாசனம் பண்ணிய செப்பேட்டு கொத்தை காசாக்குடி பிளேட்ஸ் என்று விசேஷித்துச் சொல்வார்கள். ஏனென்றால் அதில் தானம் தரும் ராஜாவான பல்லவனின் வம்ச பூர்வீகர்கள் பற்றி அநேக விவரங்கள் இருக்கின்றன. அதில் மகேந்திரவர்மா புள்ளலூரில் ஒரு பெரிய வெற்றி அடைந்ததாக இருக்கிறதே ஒழிய யார் மேல் வெற்றி என்று அதில் இல்லை. பல்லவர்களின் ஜன்ம சத்ருவான சளுக்கியர்களின் மேல்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஊகம்தானே ஒழிய தீர்மானமாக முடிவாகவில்லை. ஆனால் புலகேசியிடம் மகேந்திரவர்மா அபஜயம் அடைந்தது தீர்மானமாக தெரிகிறது என்கிறார்கள். புள்ளலூரில் பல்லவ சைன்யம் சளுக்கிய சைன்யத்தை ஜெயித்திருந்தால் கூட அது நம் எல்லைக்குள் வந்தவர்களை அவர்களுடைய ராஜ்யத்திற்கு திரும்பி போகும்படி செய்வதோடு முடிந்து போயிருக்க வேண்டும். சளுக்கியர்கள் பல்லவ எல்லைக்குள்ளேயே வந்து ஜெயித்த மாதிரி அப்போது பல்லவர்கள் சளுக்கிய எல்லைக்குள்ளேயே தொடர்ந்து போய் அவர்களை ஜெயிக்கவில்லை. அந்நிய ராஜா ஒருத்தனை அவன் ஊருக்குள்ளேயே போய் வெற்றி கொள்வதற்குத்தான் பெருமை அதிகம். ஆனபடியால் புலகேசியிடம் பட்ட பரிபவம் தோல்வி பல்லவ வம்சத்திற்கு ஆறாத புண்ணாகிவிட்டது. ராஜரத்தமா பழிக்கு பழி வாங்கணும் என்ற வர்மம் உண்டாயிற்று. ஆனாலும் அது நிறைவேறாமலே மகேந்திரவர்மா கண்ணை மூடிவிட்டான். அவன் பிள்ளை நரசிம்மவர்மா மாமல்லன் என்று பேர் வாங்கின அந்த வீராதி வீரன் காலத்தில்தான் பழிவாங்க முடிந்தது. அவன் வாதாபி மேலே படையெடுத்து போய் ஹதாகதம் பண்ணி ஜெயித்து விட்டான். புலகேசி நேரே பல்லவ ராஜதானியான காஞ்சிக்கு உள்ளே போய் அதை ஜெயிக்கவில்லை. மகேந்திரனை காஞ்சி கோட்டையை மூடிக்கொண்டு உள்ளே இருக்கும்படி பண்ணி வெளியில்தான் ஜெயித்தான். மாமல்லனோ பதிலடி என்று அதைவிட உக்கிரமாக
சளுக்கிய ராஜதானியான வாதாபிக்கு உள்ளேயே போய் அதோடு நகரத்தையே நாசப்படுத்தி விட்டான். க்ஷாத்திரம் க்ஷாத்திரம் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம், ஆத்திரம் சாத்திரம் என்று சேர்த்து சொல்கிறோம். ஒருத்தரிடம் தீராத பகையோடு பழிக்கு பழி வாங்கடம் என்று இருப்பதை க்ஷாத்திரம் என்கிறோம். அந்த வார்த்தைக்கு நேர் அர்த்தம் க்ஷத்ரிய குணம் என்பதுதான். க்ஷத்ரியனின் தன்மை க்ஷாத்திரம். அந்த ஜாதிக்காரர்களிடம் எத்தனையோ உயர்ந்த தன்மைகளும் பண்புகளும் இருந்தும் கூட தீராத துவேஷம்தான் க்ஷாத்திரம் என்றாகி இருப்பதிலிருந்து ஆட்சி அதிகாரம் எப்படி ஒருத்தரை கெடுக்கிறது, கத்தி பிடித்து விட்டால் எப்படி தலையை சீவுவதில் புத்தி போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். க்ஷத்ரிய ஜாதிக்காரர்கள் போட்டுக்கொள்ளும் அடைமொழி வர்மா என்பது. வர்மம் என்றால் நேர் அர்த்தம் கவசம் என்பது. க்ஷத்ரியர்கள் கவசதாரிகளாக இருப்பதால் வர்மா ஆகிறார்கள். அது மாத்திரமில்லை, கவசம் எந்த அடியையும் தான் வாங்கிக் கொண்டு ஒரு தேகத்தை ரட்சிக்கிற மாதிரி ஒரு தேசத்தை ஆபத்துக்களிலிருந்து தங்கள் உயிரையும் பணயம் வைத்து ரட்சிப்பது க்ஷத்ரியர்களே ஆகையாலும் அவர்கள் வர்மா ஆகிறார்கள். ஆனாலும் நாம் வர்மம் பாராட்டுவது என்று சொல்லும்போது இந்த நல்ல விஷயங்களை நினைத்தா சொல்கிறோம். பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்று கருவிக்கொண்டு இருப்பதைத்தானே வர்மம் என்கிறோம். க்ஷாத்திரம் வர்மம் என்ற வார்த்தைகளின் நடைமுறை வழக்குகள் பதவியும் ஆயுத பலமும் மிதமிஞ்சினால் உண்டாகக்கூடிய குரூர குணத்தை காட்டுவதாக இருக்கின்றன. ராஜாக்கள் ஒரே சத்துவமாக சாதுவாக இருக்க முடியாதுதான். நம்முடைய ராஜநீதி சாஸ்திரங்களின்படி அப்படி இருக்கக்கூடாதும் தான். தர்ம யுத்தம், தங்களை ஜெயித்தவனை திரும்ப தாக்கி ஜெயிப்பது எல்லாம் அவர்களுக்கு வீரக்கடமையாகவே சொல்லியிருக்கிறது. ஆனாலும் அதில் கட்டுப்பாடு வேண்டும். சத்ரு ராஜாவின் மேல், சைன்யத்தின் மேல் ராட்சசத்தனமான நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது. யுத்தத்தில் சேராத ஊர் மேல் ராட்சச தாக்குதல் பண்ணவே கூடாது. லங்காபுரிவாசிகள் அசல் ராட்சசர்களே ஆனதால் அந்த ஊரை ஹனுமார் தகனம் பண்ணியது. அது மற்ற ஊர்களுக்கும் சிவிலியன் பாப்புலேஷனுக்கும் படையில் சேர்ந்திராத ஏனைய பிரஜைகளுக்கும் பொருந்தாது. வேத பிராமணர்களை நிரம்ப ஆதரித்தவனும் சம்ஸ்கிருத கடிகைகளை நிரம்ப போஷித்தவனும் தெய்வ வழிபாட்டை நன்றாக வளர்த்தவனும் அதன் உபாங்கமாக லோகமெல்லாம் புகழும்படி சில்பக்கலைக்கு விசேஷ முன்னேற்றம் கொடுத்தவனுமான நரசிம்மவர்மா மாதிரியான ராஜாவை கூட சாத்திரம் வர்மம் என்பது விட்டு வைக்கவில்லை. அதனால்தான் அவன் சளுக்கியர்களின் தலைநகரமான வாதாபியை துவம்சம் பண்ணி தரைமட்டமாக்கினான். வாதாபி கொண்ட நரசிங்கப்போத்தரையன் என்று பட்டப்பேர் சூட்டிக் கொண்டான். வாதாபியிலேயே அவன் அந்த ஊரை ஜெயித்ததை பெருமையாக பிரகடனம் பண்ணிக்கொண்ட ஒரு சிலாசாசனம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது. சளுக்கியர்கள் மாத்திரம் சளைப்பார்களா சாத்திரத்தில்? பல்லவர்கள் மண்ணை கவ்வும்படி பண்ணி பதிலடியாக அவர்களுடைய ராஜதானியான காஞ்சிபுரத்தை மண்ணோடு மண்ணாக்கணும் என்பதே அந்த ராஜவம்சத்துக்கு சதா சிந்தனையாயிற்று. நரசிம்மவர்மாவுடைய வெற்றிக்கு சுமார் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் சளுக்கிய ராஜாவாக இருந்த இரண்டாவது விக்ரமாதித்தன் ஆசைப்பட்டபடியே பல்லவர்களை ஜெயித்து விட்டான். காஞ்சிபுரத்தையும் அவன் பிடித்து விட்டான். அப்போது மட்டும் விக்ரமாதித்யன் தன் சாத்திரத்தை நன்றாக தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிடிவாதமாயிருந்திருந்தால் காஞ்சியை தரைமட்டமாக மண்ணோடு மண்ணாகவே பண்ணியிருக்க முடியும். அல்லது எரியூட்டு விழா நடத்தி சாம்பலே ஆக்கியிருக்க முடியும். அப்போது அங்கே சில்ப விசேஷத்துக்கு இதைவிட ஒரு கோயில் இருக்க முடியாது என்று இன்றைக்கும் நாம் சொல்கிற கைலாசநாதர் கோவிலும் முளைத்து விட்டது. இரண்டாவது பரமேஸ்வரவர்மாவுக்கு பிரெடிசிசராக முந்தைய அரசனாக இருந்த ராஜசிம்ஹன் காலத்திலேயே அந்த அற்புதமான கோவில் எழும்பிவிட்டது. விக்ரமாதித்யன் நினைத்திருந்தால் அதை தரைமட்டமாக பண்ணியிருக்கலாம். அப்படி கூட ஒரு ஹிந்து ராஜாவே ஒரு ஹிந்து கோவிலை இடிப்பானா என்றால், சாத்திரம் என்று சொன்னேனே, அதில் கண்மூடி போய் இப்படியும் சில நடந்துதான் இருக்கிறது. நம் சங்கர மடங்களில் ஒன்றிலேயே இந்த மாதிரி நடந்திருக்கிறது. நம்புவதற்கு கூட முடியாமல் இருக்கும். ஒரு துருக்க ராஜா
அந்த மடத்திடம் ரொம்ப அபிமானம், பக்தியே வைத்திருந்தான். அவனுக்கு சத்ருவாக இருந்த ஹிந்து ராஜாவின் ஹிந்து கமாண்டர் என்ன பண்ணினார் என்றால், இந்த மடாதிபதி நம் விரோதி ராஜாவின் பக்தி விசுவாசத்தை பெற்றிருப்பவர் அல்லவா, அதனால் இந்த மடத்தையும் தாக்க வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணி அப்படியே படைகளை ஏவி விட்டான். அவர்களும் எல்லாரும் இந்துக்கள்தான், நம்முடைய மதத்திற்கே புத்துயிர் தந்த பகவத் பாதாள் பெயரில் உள்ள மடமாச்சே என்று கூட பார்க்காமல் மடத்திலே புகுந்து சூறையாடினார்கள். ஒரு புண்ணியஸ்தலத்திற்கு, குரு பீட்டத்திற்கு இப்பேற்பட்ட அபச்சாரம் பண்ணியவர்கள் வாழமாட்டார்கள், அழிந்துதான் போவார்கள் என்று அப்போது அந்த துருக்க ராஜா அந்த மடத்து சுவாமிகளுக்கு எழுதிவிட்டு தானே திரவியம் அனுப்பி மடத்தை ஜீர்ணோத்தாரணம் செய்வதற்கு உபகரித்திருக்கிறான். ஆத்திர சாத்திரங்கள் எதுவரைக்கும் கொண்டு விடுகிறது என்பதற்காக சொல்ல வந்தேன். சாத்திரத்தை மனசார தீர்த்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக காஞ்சிபுரம் சளுக்கிய விக்ரமாதித்யனிடம் பிடிபட்டு விட்டது. வாதாபியை தரைமட்டமாக்கினதற்கு அவன் பழிதீர்த்து கொள்ள நல்ல சந்தர்ப்பம். சத்ருவம்சம் கட்டிய முதல் கட்டிடக் கோவிலான கைலாசநாதர் ஆலயம். இதற்கு முன் தமிழகத்தில் கருங்கல்லில் குடைவரை கோயில்களே இருந்தன. மேல் விவரங்கள் தெய்வத்தின் குரல் 4ஆம் பகுதியில் குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம் என்ற பேருரையில் கற்கோயிலின் தோற்றம் என்ற பிரிவில் பார்க்க. சில்ப சௌந்தரியம் அத்தனையையும் சொரிந்து கொண்டு அவனுக்கு முன்னாடி நின்றது. அவன் ஒரு ஹூம் போட்டிருந்தால் சேனா வீரர்கள் அதை தூள் பண்ணி இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த சமயத்தில்தான் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக மனசு மாறிற்று. திடீரென்று அவன் ஏற்கனவே சிவமந்திர தீட்சை பெற்றிருந்ததால் அதன் விளைவாக சிவபக்தி தான் பெருக்கெடுத்ததோ அல்லது கலாரசிக உணர்ச்சிதான் பெருக்கெடுத்ததோ அல்லது இரண்டும் சேர்ந்து வந்ததோ கோவிலை தொடப்படாது என்று ஆக்ஞை பண்ணிவிட்டான். ஏதோ கல்லிலே செதுக்கி வைத்த சிற்பங்களிடம் மட்டும்தான் அவனுக்கு இப்படி நல்ல எண்ணம் வந்ததென்று இல்லை. சத்ருபட்டணத்தில் ஜனங்கள் இருந்தார்களே, அவர்களிடமே நல்ல மனுஷ்யாபிமானம் உண்டாகிவிட்டது. நாம் இந்த ஊரை எப்போது ஜெயித்தோமோ அப்போது இந்த ஊர்வாசிகள் நம் பிரஜைகளாகிவிட்டார்கள். நம்முடைய பிரஜைகளுக்கே நாம் ஹிம்சை கொடுப்பதா என்ற உசந்த நினைப்பு அவனுக்கு உண்டாயிற்று. அதனால் நெருப்பை வைத்து கொளுத்தி கதற கதற அடிப்பதற்கு நேர்மாறாக காஞ்சிபுரவாசிகளுக்கு எதேஷ்டமாக தான தர்மங்கள் செய்தான். கைலாசநாதர் கோவிலுக்கும் நிறைய செய்தான். புதுசாக புகுந்து கொள்ளையடிக்காமல் விட்டதோடு ஏற்கனவே கொள்ளையடித்திருந்ததை எல்லாம் கூட நிறைய போட்டு அந்த கோவிலுக்கு திருப்பி விட்டான். கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு முன்னால் உள்ள மண்டபத்தின் தூண் ஒன்றிலேயே இந்த விவரங்களை அவன் கன்னடத்தில் பொறித்து வைத்திருக்கிறான். கலிங்க யுத்தத்திற்கு அப்புறம் அசோகர் மனஸ் மாறினது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதோடு சேர்த்து நினைக்கிற விதத்தில் இப்படி ஒன்று எனக்கு தெரிந்ததை சொன்னேன். கைலாசநாதர் கோவிலின் அழகில் சொக்கிய விக்ரமாதித்யன் அதை இருக்க விட்டது மட்டுமில்லை, அதற்கு ஜோடி சேர்க்கிற மாதிரி ஏறக்குறைய அதன் அச்சாகவே தன் ஊருக்கு திரும்பின பிறகு பட்டடக்கல்லில் விரூபாட்சர் கோவில் என்று கட்டினான். அதற்காக தமிழ்நாட்டு சிற்பிகளை மரியாதை பண்ணி அழைத்து கொண்டு போனான். வாதாபி இப்போது பாதாமி என்று சொல்கிறார்கள். ஐஹொளே, பட்டடக்கல் என்று 3 ஊர்கள் கிட்டக்க கன்னட தேசத்தில் பீஜப்பூர் ஜில்லாவில் இருக்கின்றன. ஐஹொளேதான் சளுக்கியர்களின் முதல் தலைநகரம். அப்புறம் வாதாபி தலைநகரமாயிற்று என்று கூட சொல்கிறார்கள். பக்கத்திலேயே இருந்த பட்டடக்கல்லையும் செகண்ட் கேபிட்டலை போல மதித்தார்கள். சில புது ராஜாக்கள் பட்டத்துக்கு வந்தபோது பட்டாபிஷேகம் கூட பட்டடக்கல்லில் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அந்த ஊர் பேரே அதனால்தான் அப்படி ஏற்பட்டதோ என்னமோ. பிள்ளையாரை பற்றி ஆரம்பித்துவிட்டு வாதாபி கீதாபி என்று எங்கேயோ சுற்றி கொண்டிருக்கிறேனே. என்ன சம்பந்தம் என்றால் ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கிறது. சங்கர ஹரஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி
நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும் பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. இன்றைய 47வது பகுதியான குருவருளும் திருவருளும் தொடரில் நாம் மற்றும் சில மகான்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். மகாராஷ்டிராவில் நம்மளாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஞானேஸ்வரன். ஞானேஸ்வருடைய சரித்திரம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. ஞானேஸ்வருடைய அப்பா குடும்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு போய் சன்னியாசம் வாங்கிட்டார்னு சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் அவருடைய மனைவி போய் யார்கிட்ட சன்னியாசம் வாங்கிட்டாரோ அந்த குருவை போய் பார்த்த உடனே அவர் விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே, நீ தப்புப்பா, குடும்பத்தை விட்டுட்டு அவள் பர்மிஷன் இல்லாத சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதெல்லாம் தப்பு, நீ மறுபடியும் போய் குர்த்தனம் பண்ணுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு 4 குழந்தைகள் பிறந்து அவரால் குடும்பத்தை சமாளிக்க முடியாத மனைவியும் அழைச்சிட்டு தானுமா எங்கேயோ போயிட்டாருன்னு சொல்லுவா. இல்லை இந்த உலகத்தையே விட்டுவிட்டார் அப்படின்னா சொல்லுவா. குழந்தைகள் 4 குழந்தைகள், ஞானேஸ்வரர், நிவர்த்தி தேவர், இன்னொருத்தர், அப்புறம் முக்தாபாயின்னு சொல்லிட்டு. இவ யாருன்னாக்க 4 பேரும் ஹரி, ஹரன், பிரம்மா, அம்பாள், சக்தி, இந்த 4 பேரும் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இதில் நம்ம மற்றவாளை பற்றி இன்றைக்கி எடுத்துக்கலாம். நம்ம முக்தாபாய் மாத்திரம் பார்க்கலாம். முக்தாபாய் சின்ன குழந்தை பொண்ணு, ரொம்ப ஞானம் அவளுக்கு. சின்ன வயசுலேயே அப்படி ஒரு அபார பக்தி, அபார ஞானம். இந்த 4 பேர் அப்படியே சேத்ராடனமாக அப்படியே மகாராஷ்டிராவில் பல இடங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரா. ஒரு சமயத்தில் கோரா கும்பர் அப்படிங்கிறவருடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறா. அந்த கோரா கும்பர் யார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அவர் பானை எல்லாம் பண்ணி விற்கிறவர். அவருக்கு அதை கூட நமக்கு தெரியும். ஒரு சமயம் அவர் பாண்டவர்களுடைய பக்தியில் டான்ஸ் ஆடின்னு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன குழந்தை அப்படியே ஊர்ந்து தவழ்ந்து அந்த மண்ணில் வந்தது. அதையும் சேர்த்து மிதிச்சு அவர் நசுக்கி சாகடிச்சு விடுறார். அதை தெரிஞ்சு அவருடைய சம்சாரம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவரை என்னையுமே தொடாதேன்னு சொல்லிடுறார். அந்த கதையெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் பாண்டவர்களுடைய மகிமையினால் ஒரு முதல்ல 2 கையை இழந்து விடுறார் அவர். அப்புறம் அந்த 2 கையும் திருப்பி வளர்ந்ததுன்ற கதையெல்லாம் சொல்லுவாள். அது பக்த விஜயத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் அதை பற்றி நிறைய சொல்கிறவாள்லாம் இருக்கா. அவர் பிற்காலத்தில் பெரிய கோரா கும்பர் பெரிய பஜனை டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு பாண்டவர்களுக்காக டிவோட் பண்ணியிருந்த போது இவாள்லாம் அங்கே போகிறா. இந்த கோரா கும்பருடைய இதில் இந்த பக்தர்கள் எல்லாரும் அங்கே அப்போ சேர்ந்து நாமதேவர், கபீர் தாசர், இந்த மாதிரி பல கூர்மதாசர், அப்படி இப்படியே நிறைய பேர், எத்தனையோ பக்தர்கள்லாம் போவா. அதில் ஞானேஸ்வரரும் அவள் எல்லாருமே போயிருக்கா ஒரு சமயத்தில். அப்போது நான் நாமதேவர் கதையில் கூட சொல்லியிருக்கேன். அதை பற்றி இங்கே வெறுமை டச் பண்ணுறேன். முக்தாபாய் இந்த பானைகளெல்லாம் பற்றி விசாரிக்கும் போது மனுஷாலேயே வெந்த பானை வேகாத பானை உண்டா அப்படின்னு கேட்டான்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்போ வெந்த பானைன்னு என்ன, வேகாத பானைன்னு கோரா கும்பர் சொல்கிறார். அதில் நாமதேவருக்கு அதில் கொஞ்சம் வருத்தம் வந்துவிடுது அப்படின்றதுலாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் முக்தாபாய் என்ன பண்ணுறான்னாக்கா, விட்டலான்னு அதுலேயே அந்த கோரா கும்பர் இந்த மாதிரி பெரிய பக்தாளோடலாம் சேர்ந்து அவளுக்கு விட்டலன் மேலே அபார பக்தி வந்துடுறது. அப்படியே ஒரு நாள் அப்படி சேத்திராடனமாக அப்படி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல கூட்டமாக இருக்குது. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா, எல்லாரும் சொல்கிறா, மரித்தவர்களுடைய சடங்குகளை இங்கே கொண்டு போய் அங்கே அவகிட்ட கொடுத்துட்டாக்க அவர் ஏதோ மந்திர ஜபங்கள்லாம் பண்ணி ஏதோ ஒரு மிரக்கல் பண்ணி அவளை பழைக்க வச்சு விட்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் பேர் என்னன்னா சாரங்க தேவர் அப்படின்னு பேரம். அவர் புலி மேலே தான் வருவாராம். அவர் அட்டகாசமாக மகாராஜா மாதிரி இருப்பாராம். செங்கோல்லாம் வச்சுண்டு புலி மேலே தான் வருவாராம். அவரை கண்டா அத்தனை பேருக்கு பயமா. அவருக்கு என்ன சித்தி இருந்ததோ தெரியாது. அவர் செத்து போனவாள்லாம் பழைக்க வச்சுருப்பார். அந்த இடத்துக்கு முக்தாபாய் போகிறா. முக்தாபாய் போன உடனே என்ன நடக்கிறது இங்கே அப்படின்னு பார்க்குறா. அவள் எல்லாம் சொல்கிறா, இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் மறித்து விட்டார்களோ அந்த சடலங்களை நாங்கள் இவர்கிட்ட கொண்டு வைப்போம். வச்ச உடனே இவர் ஏதோ மந்திர ஜபங்கள்லாம் சொல்லி பூஜையெல்லாம் பண்ணி தண்ணி தெளிப்பார்.
அவன் மறுபடியும் மீண்டு எழுந்துருவார். என்ன முக்தாபாய் சொன்னா, அதுக்கு என்ன இவ்வளோ பிரயாசம் பண்ணமா, அது இங்கே கொண்டாங்க நான் எழுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்தவா எல்லாரையும் விட்டல 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 அப்படின்னு கையில் அந்த குச்சியால் ஒரு தடவை தட்டுவாளாம், அவள் எழுந்துருவாளாம். இந்த சாரங்க தேவர் பார்த்தார், ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டார். அடாடாடாடாடா, நம்ம இவ்வளவு தபஸ் பண்ணி இவ்வளோ பிரயாசப்பட்டு இத்தனை பண்ணி இந்த ஜனங்களெல்லாம் இது பண்ணாக்க, இந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு என்னடான்னா விட்டலா விட்டலா விட்டலான்னு சொல்லிட்ட, எல்லாரும் எழுப்பி விட்டுறாளேன்னு சொல்லி வந்து அவரோட பாதம் பண்ண வந்து தோற்று போய்டுறார். கடைசியில் தான் அவருக்கு புரியறது, முக்தாபாயா வந்திருக்கிறது வேறு யாரும் இல்லை, அந்த பராசக்தி தான் இந்த மாதிரி அவதாரம் பண்ணியிருக்கா. பராசக்தி தான் தனக்கே இந்த சக்தியை கொடுத்தவ. அப்பேற்பட்டவளை போய் நம்ம வந்து எதிர்த்து வாதம் பண்ணி ஜெயிக்கிறதுங்கிறது முடியுமான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மாறிடுறார் அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த சாரங்க தேவர் அடியாளாக மாறி அவரும் ஒரு பக்தராக மாறி அவர் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சுத்தமான ஒரு இந்த மிரக்கெல்லாம் பண்ணுறது, சித்திகள்லாம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பண்ணாத ஒரு சாதாரண ஒரு அடியாராக ஒரு பக்தராக மாறினான்னு சொல்லுவாள். அதே மகாராஷ்டிராவில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச இன்னொரு பெரியவர் தெரியும் நமக்கு. அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 1918 வரைக்கும் இருந்திருக்கார். அவர் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஷீரடி பாபா. ஷீரடி பாபா பற்றி அது ஒரு ஆத்தென்டிக்கான எந்த ஒரு பெரிய கதைகள்லாம் இருக்கிறதா தெரியலை. ஷீரடி பாபா வந்து ஏதோ சின்ன வயசில் இருந்திருக்கார், பார்த்துருக்கார் சில பேர். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் காணாது இருந்திருக்கார். அப்புறம் திருப்பி அவர் வந்திருக்கார். அந்த ஊரில் அவரை பிடிக்காதவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன்னா ஷீரடி பாபா வந்து ரொம்ப அனாயாசமாக அவர் வந்து பல சித்திகள் அவர்கிட்ட இருந்தது. அவர் அனாயாசமாக பல விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவார். அவருடைய பக்தர்களும் அந்த ஊரில் நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. இவர் என்ன பண்ணுவார், எல்லா வீட்டுக்கும் போவார், போயிட்டு பிக்ஷை எடுத்துன்னு வருவார். அது ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டு தானும் சாப்பிடுவார். ஒரே ஒரு ரொட்டி இருக்கும், அந்த ரொட்டி வச்சுட்டு வரவா அத்தனை பேருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு ரொட்டியெல்லாம் கொடுத்துருவார். ஒரு சமயத்தில் மகாராஷ்டிராவில் ஷீரடியில் ஒரு நோய், காலரா நோய் மாதிரி வந்துடுது. அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னா, கோதுமை வாங்கி அதை ஒரு இயந்திரம்னு ஒன்று உண்டு அந்த காலத்து, கையால் சுற்றி அதை அரைப்பா, அதில் போட்டு மாவாக அரைச்சுட்டே இருந்தாரோம். பக்தர்கள்லாம் போய்ட்டு இவ்வளவு மாவை அரைச்சி வச்சிருக்கல, நாங்களாம் ஆளுக்கு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறோன்னு. இவர் என்ன பண்ணார், எல்லாருக்கும் ஒரு பொட்டலமாக கையில் கொடுத்தார். கொடுத்தோன்னா அவள்லாம் இவருக்கு தான் கொடுத்துருக்கான்னு நினச்சின்னு எடுத்து நான் வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போகிறேன் ரொட்டி பண்ணுறதுக்கு. நான் அதுக்கு உங்களுக்கு ரொட்டி பண்ணி சாப்பிட்றதுக்காக கொடுக்கல, இதெல்லாம் எடுத்துன்னு ஊருக்கு வெளியில் கொண்டு போய் வெளியில் கொட்டிடுங்கன்றான். என்னன்னா இவர் அந்த காலரா நோயையே அதை அரைச்சி இந்த கோதுமையில் அதை எல்லாத்தையும் ஆவாங்கன்னு பண்ணி கொண்டு போய் வெளியில் கொண்டு போய் கொட்டுன்னு விட்டார். அப்படி பண்ணினோடனே காலரா தீர்ந்து போச்சுன்னு கூட சொல்லுவா. அவர் இன்னொரு விஷயம் கூட பண்ணார். எப்படின்னாக்கா, சில பேர் அவருக்கு பிடிக்காதவரெலாம் சேர்ந்துட்டு இவருக்கு இனிமேல் இவர் என்ன பண்ணுவார், தினம் சாயங்காலத்தில் கடைக்கு போவார். ஒரு கடையிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் கேட்பார். அதை எடுத்துன்னு வந்து இவர் மசூதியில் தான் இருந்தார். அந்த மசூதியிலேயே இவர் வந்து விளக்கேற்றுவார். பெரிய விளக்கேற்றி கொண்டாடுவார். எல்லாரும் சொல்லிட்டா, இனிமேல் அவர் காசு கொடுக்காத, ஃப்ரீயாக எண்ணெய்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிடுங்க. இவர் கடையெல்லாம் போய் கேட்டால் எல்லாரும் சொல்லிட்டா உங்களுக்கு எண்ணெய் கொடுக்க முடியாது, ஊர் ஜனங்கள்லாம் சொல்லிட்டா கொடுக்காதுன்னு கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார். அப்போ அவர் என்ன பண்ணார், சரி வேண்டாம் விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டார். ஏற்கனவே அந்த எண்ணெய் பாத்திரத்தில் ஒரு சிஷ்யனை கூப்பிட்டு இதை நிறைய தண்ணி பிடிச்சிட்டு வான்னார். அவன் கிணத்துலேருந்து தண்ணி பிடிச்சிடணும்னா அந்த தண்ணியை எல்லா விளக்குலையும் விட்டு இப்போ ஏற்றுறான்னார். ஏற்றுனா எல்லா விளக்கும் எரிய ஆரம்பிச்சுடுத்து. உடனே அந்த ஊரில் இருக்க அத்தனை பேரும் அப்படியே, ஆஹா இது என்ன மகிமை, என்ன பெருமை, இது எப்படி இவரால் இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, இவர் பெரிய மகான் தான். அப்போ தான் அவளுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுதான். அது மாத்திரம் இல்லை, ஒரு சமயம் என்னாச்சுன்னா இவருடைய பக்தர் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அந்த கருமான்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த இரும்பெல்லாம் அடித்து உருக்கி எல்லாம் பண்ணுறவர் இல்லையா, அங்கே அவர் வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து தன்னோட வேலையில் இருக்கும்போது அவருடைய குழந்தை தவிழ்ந்து வந்து அந்த இதுக்குள்ளே உழுந்துடுது. இது அந்த அடுப்பு மாதிரி இருக்குமே, அந்த தணலுக்குள்ளே உழுந்து விடுது. அதை தெரிஞ்சுட்ட பாபா எங்கேயோ இருக்கார் அவர் ஷீரடியில். அங்கே உடனே என்ன பண்ணான்னா, அந்த துணின்னு ஒன்று அங்கே எரிஞ்சுட்டே இருக்கும் எப்போவுமே. அந்த எரிஞ்சுட்டு இருக்கிற துணியில் டக்குன்னு கையை விட்டு என்ன பண்ணார், உடனே எடுத்துட்டார். கையெல்லாம் வெந்து படுத்து. எல்லாரும் கேட்டா, என்ன பாபா பண்ணேன், எதுக்காக இந்த அக்னிக்குள்ளே கையை விட்டேன்னு. அப்போ தான் சொன்னார், என்னுடைய பக்தன் ஒருத்தன் இந்த ஊரில் இருக்கான், அவன் குழந்தை அக்னிக்குள்ளே விழுந்துடுத்து, நான் இங்கேருந்தே கையை இதுக்குள்ளே விட்டு அங்கே இருக்கிற குழந்தைய நான் காப்பாற்றி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். இது வந்து எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாக்க,
இது வந்து ஷிரடி பாபா மாதிரி இருக்கிறவாளால் தான் பண்ண முடியும். ஆனால் அது நமக்கு புரியாது, எப்படி அவள் பண்ணுறா அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஆனால் இத்தனை மிரக்கல்லாம் அவள் பண்ணுறான்னா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம பார்க்கணும். என்ன அந்த சின்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, நம்மளை வந்து தரிகட்டு போகாமல் நம்மளை இழுத்து, எப்படி குதிரைக்கு கழிவாளம் போட்டு கண்ணாபனான்னு போகாத இருக்கிறதுக்காக அதை பிடிச்சி இழுத்து ஒரே நேர் பாதையில் நல்ல முறையில் போகிறதுக்காக பண்ணுறாலோ, அதே மாதிரிக்கு நம்முடைய மனசும் கண்ட கண்ட வழியில் போகாது இருக்கிறதுக்காக நம்மளை இழுத்து ஒருநிலைப்படுத்தி தன்கிட்ட வச்சுன்னு நம்மளை சரிப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த மிரக்கல்லாம் அவெல்லாம் பண்ணுறாளே தவிர, இந்த மாதிரி மிரக்கடங்கள், அற்புதங்கள், அந்த அதிசயங்கள்லாம் பண்ணுறதுனால அவளுக்கு எந்த விதமான லாபமோ அவளுக்கு எந்த விதமான பெருமையோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது. இது ஷிரடி சாய்பாபா தான் மீண்டும் மறுபடியும் புட்டபர்த்தியில் சத்ய சாய்பாபாவாக அவதாரம் பண்ணார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்குது. சத்ய சாய்பாபாவை எடுத்துட்டு நம்ம அவருடைய அவதாரமாக எடுத்துட்டாலும் சரி, இல்லை அவரும் ஒரு மகான், ஒரு சித்த புருஷன் எடுத்துட்டாலும் சரி, அவர் மக்களுக்கு பண்ணிருக்கிற தொண்டு, அவர் எந்த மதத்தையும் வந்து அவர் சார்ந்தவராக இல்லாமல் எல்லா மதக்காராலும் அவருக்கு பக்தாளாக இருந்து வரவா எல்லாருக்கும் அவர் அன்னதானம் பண்ணிட்டு வரவா எல்லாருக்கும் நல்ல புத்தியை புகட்டுண்டு, அப்படி அவரும் கிட்டத்தட்ட 80 வருஷத்துக்கு மேலே அவர் வந்து இந்த பூத உடலோடு இருந்தார். அதான் சமீபத்தில் ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ளே தான் அவரும் வந்து சித்தி ஆகிட்டார்னு சொல்லுவாள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த புட்டபர்த்தியில் போனால் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அங்கே இருக்கிற கிளென்லினஸ், அங்கே இருக்கிற சுத்தம், அங்கே இருக்கிற ஆரோக்கியமான சூழ்நிலை, அங்கே இருக்கிற மரங்கள்லாம் நிறைந்த ஒரு அழகான ஒரு பகுதி, எல்லாத்த விட டிசிப்ளின், அங்கே இருக்கக்கூடிய டிசிப்ளின் மாதிரி எதுவுமே பார்க்க முடியாது. அவள் மனுஷா வாயில் வந்து எந்த வேறு எதுவுமே வராது. சாய்ராம் 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 தான் சொல்கிறா தவிர வேறு எதுவுமே அவள் சொல்ல மாட்டாள். அங்கே சாப்பாடு கிடைக்கும், காஃபி கிடைக்கும், டீ கிடைக்கும், எல்லாம் கிடைக்கும். ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் பாபா என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, நத்திங் ஷுட் கம் ஃப்ரீ. ஒரு 2 ரூபாயாக கொடுத்து டீ வாங்கணும், 2 ரூபாயாக கொடுத்து காஃபி வாங்கி சாப்பிடணும், ஒரு 5 ரூபாயாக கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு அங்கே அந்த கேன்டீன்லாம் வச்சுருக்கா. எல்லா புஸ்தகங்களும் கிடைக்கும், எல்லா ரிலிஜன் சம்மந்தமானதும் கிடைக்கும், எல்லாம் குறைச்ச விலையில் கிடைக்கும். அது உள்ளே ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சு எல்லாத்தையும் பாதி விலை, வெளியில் விற்கிற விலையில் பாதி விலையில் கிடைக்கும். அதுவும் வந்து காத்தால லேடிஸ்னு மத்தியானம் ஜென்ட்ஸ், அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வச்சு எல்லாம் பண்ணுவாள். அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு சூழ்நிலை. இன்றைக்கி அவர் இல்லாத போது கூட அவருடைய சமாதிக்கு கூட அதே ஜனங்கள் லட்சக்கணக்கில் வந்து தரிசனம் பண்ணி அவருடைய ஆசியை பெற்று அங்கே அவள் கொடுக்கறது பிரசாதமே விபூதி தான். அந்த விபூதியை இன்றைக்கும் இட்டுண்டாலும் சரி, அதை தண்ணியில் கரைச்சி சாப்பிட்டாலும் சரி, கையில் பாக்கெட்டில் வச்சுருந்தாலும் சரி, பூஜையில் வச்சாலும் சரி, பலவிதமான க்ஷேமங்களும் மங்களங்களும் உண்டாகிறதுங்கிறது பக்தர்களுடைய, அன்பர்களுடைய நம்பிக்கை. இப்படி நம்முடைய நம்பிக்கையை வளர்த்து நமக்கு நலங்களை பொழிந்து வளங்களை தருகின்ற மகான்கள் எத்தனையோ எத்தனையோ இந்த பாரத பூமியில் அவதாரம் பண்ணியிருக்கா. இன்னும் பல மகான்களை பற்றி நம்ம வருகிற வாரங்களில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க நலமுடன், வாழ்க இவ்வையகம். ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். அன்போட மொத்தவரும் காஞ்சி மகா பெரியவா. எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டும் சமதிருஷ்டி, எல்லார்ட்டையும் ஒரே அன்பு, எல்லாருக்கும் ஒரே அனுகிரகம், ஒரே அருள் அப்படிங்கிறது பலவித நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நமக்கு தெரியுது. பெரியவா, நாம பெரியவாளை நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, அவ அனுகிரகம் எப்பொழுதும் இருக்கு. நம்மள அவ எப்பொழுதும் நினைச்சுட்டு இருக்கா. அவ நம்மளை எப்பொழுதும் நினைக்கலைன்னா நமக்கு இது மாதிரி எல்லாம் கிடைக்குமா? வாழ்க்கையில நித்தியம் ஆகாரம் கிடைக்குமா? சாப்பாடு கிடைக்குமா? தண்ணி கிடைக்குமா? நமக்கு வாழ்க்கையில சௌக்கியம் கிடைக்குமா? நாம ஆரோக்கியமா இருப்போமா? ஈஸ்வரன் எப்பொழுதும் நம்மளை நினைச்சுட்டே இருக்கார். நாம தான் ஈஸ்வரனை நினைக்கிறது இல்லை. அப்படி ஆஸ்திகர்களா இருந்தா கூட நினைக்கிறதுக்குன்னு ஏதோ கார்த்தால கொஞ்ச நேரம், சாயந்தரம் கொஞ்ச நேரம் அப்படின்னு நாம ஒரு டயத்துக்குள்ள டைம் லிமிட்டேஷன் அதுக்கு வச்சுக்கிறோம். ஆனா ஈஸ்வரன் எப்பொழுதும் நம்ம ஆயுசு முழுக்களும் நம்மளையே நினைச்சுட்டு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார்.
அப்படி அவர் நினைச்சுட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சின்னு, நமக்கு எல்லாம் அந்தந்த வேலைக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே, நமக்கு நல்லது நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுலேருந்தே தெரியுது அவர் நம்மள்ட்ட நினைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு. ஒரு ஃபாரினர் வந்தார், அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி, அவருக்கு விசா ஆயிடுத்து, அவர் ஊருக்கு போக வேண்டிய, நாட்டுக்கு போக வேண்டிய காலம் வந்தது. பிரிஞ்சு போறதுக்கு மனசு இல்லாத பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை பிரிஞ்சு போக வேண்டிய நிர்பந்தமா இருக்கு, ஆனா போறதுக்கு மனசு இல்லை, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, அதனால எப்பொழுதும் பெரியவா கூடயே இருக்கிறாப்புல எனக்கு இருக்கணும், எனக்கு மனசுல அந்த எண்ணம் இருக்கணும், எப்பொழுதும் பெரியவா ஸ்மரணை இருக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சொன்னது, அப்படியே ஆகட்டும், எப்பொழுதும் நீ என்னையே நினைச்சுட்டு, நான் எப்பொழுதும் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்ப சொல்ற, பிசிக்கலா நம்ம உடம்பாலதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்னா இருக்கணுங்கிறது இல்ல, இப்படி நாம உடம்பு எங்கெங்க இருந்தாலும் பல இடங்கள்ல இருந்தா கூட நம்ம மனசால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பா இருப்போம். இப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னாலே நம்ம மனசுனால ஒன்னா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அதனால நம்ம மனசால ஒன்னா இருப்போம், ஒத்துமையா இருப்போம். இதான நம்ம இந்து மதத்தோட தனி சிறப்பு. பல விதமான ஜாதி பேதங்கள்லாம் இருந்தா கூட எல்லோரும் அன்பா ஒன்னா இருக்கிறது, மானசீகமா எல்லாரும் ஒரே எண்ணங்களோட அன்பா இருக்கிறது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் துவேஷம் இல்லாத வெறுப்பு இல்லாத இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்து மத சிறப்பு. அது மாதிரிதான் நீங்க பெரியவா சொல்றா, நாம மனசால ஒன்னா இருக்கலாம், அதனால நீ எப்பொழுதும் என்னையே நினைச்சுட்டு நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. சரி, இது ஏதோ ஒரு உபச்சாரத்துக்கு சொல்றாப்புல தானே இருக்கு. நீ என்னையே நினைச்சுட்டு நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாக்க இது ஏதோ ஒரு உபச்சாரத்துக்கு சொன்னாப்புல இருக்கு. ஆனா அது பெரியவா சொல்றது எதுவுமே வாக்கு சத்திய வாக்கு இல்லையா, அது தெய்வத்தின் குரல் இல்லையா, அது ஒண்ணும் வீணே போகாது. அவ ஒன்னும் பொய்யாவோ உபச்சாரத்துக்காவோ சொல்ல மாட்டா. பெரியவா பக்தர்ல ஒரு பெரிய ப்ரொஃபசர், அவர் காசிக்கு போறேன் அப்படின்னார். காசிக்கு அவர் போறேன்னு சொன்னோன்னு பெரியவா, காசியில ஒரு பெரிய சுவாமிகள், ஒரு பெரிய வித்வான் சுவாமிகள், பெரியவா எப்போ காசி யாத்திரை போறதே அவரை பார்த்திருக்கா. அவர் பெரியவாளை ரொம்ப தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா பக்தியா இருந்திருக்கு, பெரியவாளை ஈஸ்வரன் கொண்டாடி இருந்திருக்கு. அவரை பத்தி பெரியவா சொல்லி, நீ போனா அவர் எப்படி இருக்காருன்னு போய் பார்த்துட்டு வா, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வா, விசாரிச்சுட்டு பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு. சரி, இவர் போனர், போய் அங்க அந்த சுவாமிகள் இருக்காரா அப்படின்னு அங்க விசாரிக்கலாம், பெரியவா பார்த்துட்டு வரச்சுன்னா நமஸ்காரம் பண்ணச்சுன்னா போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னா, அங்க போய் விசாரிச்சோன்னு இவருக்கு நியூஸ் தெரிஞ்சது என்னன்னா, இப்பதான் அந்த சுவாமிகள் சித்தி ஆயிட்டார், காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு. எப்போ காலமாயினார் எப்போ சித்தியானார் அப்படின்னா, அவ சொன்ன டேட்டு டைம் ரெண்டும் எப்போ இருந்ததுன்னு, இங்க பெரியவாள்கிட்ட அவர் நான் காசிக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு பெரியவா சொன்னாரு, காசியில மாதிரி ஒரு மகான் இருக்கார், சுவாமிகள் இருக்கார், நீ போனா அவரை பாரு, நமஸ்காரம் பண்ணு, விசாரி அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த டயத்துல அவர் அங்க ஆவி பிரிஞ்சிருக்கு, சித்தி ஆயிருக்கு. இதுல நமக்கு என்ன விஷயம் மெசேஜ் அப்படின்னா, பெரியவா எப்போவோ அவர் காசி யாத்திரை பண்றதே அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாராம், எப்பொழுதும் எனக்கு பெரியவா ஸ்மரணை இருக்கணும், பெரியவா எப்பொழுதும் என்ன ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இருக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்காக எப்போதும் ஞாபகமாவே இருக்கேன், உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கா, சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. அது சத்தியம். அவ சொன்னது வாக்கு, எப்பொழுதும் உன்ன நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன வாக்கு சத்தியம்ங்கிறத நிரூபணம் பண்ணி காமிக்கணுங்கிறப்ப நமக்கு, நீ காசிக்கு போனாக்க அவர் எப்படி இருக்காரு, சௌக்கியமா இருக்காரா என்னன்னு பார்த்து விசாரி அப்படின்னு சொன்னது என்ன அப்படின்னா, பெரியவா ஏதோ காரியமா இருக்கிறதே காசியில அவரை பத்தி நினைச்சுட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரியுது. இது ஏதோ காரியம் மாதிரி இல்ல. ஞானிகளுக்கு எத்தனை காரியம் நடந்தாலும் தசாவதானி, அஷ்டாவதானி, சதாவதானி அப்படின்லாம் சொல்றேன். அது மாதிரி இவாள்லாம் என்ன பண்றான்னு, பல காரியங்களை சேர்ந்தாப்புல ஒன்னா பண்றாப்புலதான் இந்த ஞானிகளும் பலவிதமான விவகாரங்கள்ல இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அவ ஆனந்தமயமாவே இருக்கா, அந்த பிரம்மனிஷ்டையில இருக்கா. அப்படி அவ பிரம்மனிஷ்டையில இருக்கிறதுனாலே அண்டச்சராச்சரங்களை உள்ள சமஸ்த ஜீவராசிகள்கிட்டையும் அவ வியாபிச்சிருக்கா. அதனாலதான் அவளுக்கு இது ஒரு நினைப்பு மாதிரி நமக்கு தெரியறதே வழிய, அது வெறும் நினைப்பு மட்டும் இல்ல, அவ அந்தர்யாமையே எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வியாபிச்சிருக்கிற அவளோட அந்த சக்தி, அந்த அவளோட தபஸை தான் காமிக்கிறது. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் தேனாம்பேட்டையிலேருந்து கிருஷ்ணசுவாமி அப்படின்னு ஒரு பேங்க்ல உத்தியோகமா இருக்கிற அவர் தம்பதிகளா காஞ்சிபுரத்துல கருட சேவை தரிசனத்துக்காக போனா. வரதராஜர் பெருமாள் கோயில்ல கருட சேவை, அதை தரிசனம் பண்றதுக்காக போனார். அந்த கிருஷ்ணசுவாமிகிட்ட பெரியவா பேசின்னு இருக்கிறதே, இந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல நெமிலின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு,
அந்த கிராமத்துல ஒரு அம்பாள் பீடம் இருக்கு, நெமிலி பாலா பீடம்னு, நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியோ, தரிசனம் பண்ணிருக்கியோ அப்படின்னா. அவர் இல்ல, நான் கேள்விப்பட்டதில்லை இல்ல அப்படின்னு. உடனே பிரிவா, ஒண்ணு பண்ணு, நீ கார்ல தானே வந்திருக்க, இப்போ ஊருக்கு போறதுக்கு முன்னால, வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னால அந்த நெமிலிக்கு போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போ. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அம்பாள், பெரிய அனுகிரக சக்தி உள்ள அம்பாள், அதனால நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அம்பாளோட அனுகிரகத்தோட வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அனுப்பிச்சிருந்தா. சரின்னு இவ கார் எடுத்துட்டு இந்த நெமிலிக்கு தேடின்னு வரா. அந்த நெமிலிக்கு இவ தேடின்னு வரத்தே மத்தியானம் 12 மணிக்கு முன்னால இருக்கும்னு வச்சுக்கோ, 11 மணி 11:30 மணி இருக்கும். அதுக்கு முன்னால கார்த்தால அங்க என்ன நடந்தது அப்படின்னா, இந்த நெமிலியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும். இந்த நெமிலி அப்படிங்கிறது நார்த்தார்காடு ஜில்லால அரக்கோணத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. நெமிலின்னு ஒரு சின்ன கிராமம். அங்க ஒரு 140 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு பாலா பீடம், பாலா திரிபுர சுந்தரி பீடம் உருவானது. அது அம்பாளோட அனுகிரகத்தினாலே வந்தது. அந்த ஊர்ல இருந்த ஒரு பக்தருக்கு அம்பாள் சொப்பனத்துல வந்து சொல்லி, பக்கத்துல ஒரு ஆறு நதி, அதுக்குள்ள நான் இருக்கேன், இந்த மண்ணில புதைஞ்சிருக்கேன், என்னை எடுத்துன்னு வந்து எனக்கு ஒரு கோவில் கட்டி பூஜை பண்ணின்று அப்படின்னு சொல்ல, அதுபடிதான் இந்த நெமிலி பாலாபீடம் உருவானது. சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு 1945 வருஷம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே, அந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி தரிசனம் பண்ணதுக்காக அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு போயிருக்கா. அப்போ அங்க ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டரா இருந்தவர் டி.கே. ஜானகிராமையர்னு, அவர் தான் பெரியவாளை பூர்ணகுமம் கொடுத்து வரவேற்று உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினார். அது 45 வருஷம் நடந்தது, அது ஆயிடுத்து. இப்போ பெரியவா 40 வருஷம் கழிச்சு 45 வருஷம் கழிச்சு எங்கேயோ உட்கார்ந்துருக்கிறதே, யாரோ வரத்தே நெமிலியை பத்தி ஞாபகப்படுத்தி, அங்க ஒரு பாலாபீடம் இருக்கு, நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்றா. எதுக்காக இப்ப திடீர்னு பெரியவா எதுக்கு நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு யாரையோ அனுப்பணும் பக்தாள அப்படின்னு? காரணம் இருக்கு, ரொம்ப முக்கியமான காரணம். அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துல பெரியவா அந்த கிருஷ்ணசுவாமியை போய் தரிசனம் பண்ணுன்னு சொன்னார். அவர் வந்து 11 மணி 11:30 மணி வாக்குல அந்த நெமிலிக்கு வந்தார் அப்படின்லாம் சொன்னோம் இல்லையா. இதுக்கு முன்னால கார்த்தால அங்க என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த நெமிலி பாலாபீடத்துல அந்த பரம்பரையா அவரவா நித்தியம் பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பக்தர் எழில்மணி அப்படின்னு கவிஞர் எழில்மணி அப்படின்னு அவரோட பேரு. அவர் அம்பாளுக்கு பூஜை பண்றதுக்கு உட்கார்றதே, அவ என்ன பண்ணினா, அது பழைய வீடு, அந்த வீட்டெல்லாம் இந்த அம்பாள் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப நாள் ஆயிட்டதுனால அந்த வீட்டெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த அம்பாள் இருக்கிற இடத்த பின்னால ஒரு பெரிய மண்டபமா கட்டி அதுல ஜனங்கள்லாம் வந்தாக்க தரிசனம் பண்ணி சௌரியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மண்டபத்தை கட்டணும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்பேர் பண்றதுக்கு பார்த்தா, அதுக்கு ஏதோ அங்க இங்க வாங்கி இப்படி பண்ணி மண்டபம் கட்டியாச்சு. இவ கொஞ்சம் கடன் உடன்லாம் வாங்கி தான் கட்டினா. அதுல ஒரு 1000 ரூபாய் சிமெண்ட் பாக்கி நின்னுடுத்து. அந்த சிமெண்ட் பாக்கிக்கு அதை கொடுத்தவர், அந்த சிமெண்ட் கொடுத்தவர் வந்து இஷ்டலிங்கம் அப்படின்னு பேரு. அவர் வந்து பல தடவை கேட்டு பார்த்தாரு, இவள்கிட்ட அந்த பணம் இல்லை கொடுக்கறதுக்கு 1000 ரூபாய் பணம் இல்லை, போன்னு சொல்லியிருந்தா. இன்னைக்கு காலம்பரை என்ன பண்ண, இந்த இஷ்டலிங்கம் வந்து இவர்கிட்ட கேட்டார், அந்த 1000 ரூபாயை கொடுங்கப்பா, நான் இன்னைக்கு மத்தியானம் 12 மணி 1 மணிக்கு நான் மெட்ராஸ்க்கு போறேன், அதனால இந்த 1000 ரூபாய் பாக்கியை கொடு அப்படின்னு. இதை சொன்னோன்னு இந்த பூஜையில உட்காந்து இவர் என்ன பண்ணார், சரி வாங்க சார், மத்தியானம் 12 மணிக்கு வாங்கோ, நான் உங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துடுறேன், உங்க பணத்தை அப்படின்னு சொன்னார். அவர் போயிட்டார். உடனே இவரோட இந்த பூஜைகரோட சம்சாரம் என்ன பண்ணினா, இவர்கிட்ட கோச்சுண்டார். அவர் இப்ப மத்தியானம் 12 மணிக்கு வானஸ்வரேளு, இன்னும் பொட்டியில பணம் இருக்கா, நம்மள்ட்ட 10 ரூபா பணம் இல்லை, இருக்கிற நகை நட்டு எல்லாமே நம்ம அடகு வச்சிருக்கோம், அப்படி இருந்துட்டு கார்டு ஏதோ கொடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்ல நீங்க பணத்தை மத்தியானம் வாங்கிக்கோன்னு அவரை சொல்றேளே, எங்க இருக்கு பணம் அப்படின்னு அந்த அம்மா கோச்சுண்டா. இவர் சொன்னார், காலங்காலத்தால கேட்கிறார், நம்ம கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை தான் கேட்கிறார், நிர்தாட்சியமா இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல, ஏதோ அம்பாள் அனுகிரகம் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன். அவர் 12 மணிக்கு வந்தாருன்னா அப்ப கண்டிச்சு சொல்லிடுறேன், என்கிட்ட இப்ப இல்லப்பா, நான் கிடைக்கிறதே கொடுக்குறேன்னு சொல்லிக்கிறேன். அக்கா அது இப்ப ஒரு பெரிய பிரச்சனையா, ஏதோ தோணித்து சொன்னேன் விடு அப்படின்னு விட்டு இவ அத்தோட இந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டுட்டா. இவ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பூஜை பண்ணிட்டு தான் 11 மணி 11:30 மணிக்கு இந்த கிருஷ்ணசுவாமிங்கிற தம்பதிகள் போறா. இவ தரிசனத்துக்கு வந்தானோன்னா அவளுக்கு தாகசாந்திக்கு கொடுத்தா, அவளை உட்காந்து பூஜையெல்லாம் பார்க்க சொன்னா. அப்போ பேசிட்டு இருக்கிறதே, நீங்க எப்படி இந்த இடத்த பத்தி தெரியும், எப்படி வந்தேள் அப்படின்னு கேட்டு. உடனே கிருஷ்ணசுவாமி சொன்னார்,
இல்ல பெரியவா நாங்க காஞ்சிபுரத்துல தரிசனத்துக்காக போயிருந்தோம், கருட சேவை தரிசனத்துக்கு. அப்படியே பெரியவா தான் எங்களுக்கு எல்லாம், பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்றதே. நெமிலி தெரியுமா உனக்கு, பாலாபீடம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அம்பாளை தரிசனம் பண்ணிருக்கியான்னு கேட்டா. இல்லன்னு ஒண்ணு விசாரிச்சுன்னு அவசியம் தரிசனம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போகணும்னு சொன்னா, பெரியவா உத்தரவு, அதனால வந்தோம் அப்படின்னு. இந்த எழில்மணிக்கு அப்படியே ரொம்ப மெய் செலுத்து போயிடுத்து. எப்போ 40-45 வருஷத்துக்கு முன்னால பெரியவா இங்க வந்தது. அப்படி ஏதோ ஒரு தடவை வந்து பார்த்த பெரியவா இன்னைக்கு இந்த க்ஷணமும் ஞாபகம் வச்சுண்டு யாரையோ அனுப்புறாப்பா தர்மனு அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு எதுவும் மறக்கல, எப்பொழுதும் ஞாபகம் வச்சுருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாட்சியா இருக்கு அப்படின்னு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, பெரியவா ஞாபகம் வச்சுன்னு சொன்னாளா, பெரியவா ஞாபகம் வச்சுன்னு சொன்னாளா அப்படின்னு. ஆமா, பரம சந்தோஷம். பூஜையெல்லாம் ஆச்சு, தீபாரதனை ஆச்சு. உடனே இவ என்ன பண்ணினா, ஒரு கவரை காணிக்கையா வச்சா. இந்த பூஜைக்கு ரொம்ப சங்கோஜமா, அதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், நீங்க பெரியவா அனுப்பிச்சிருக்கான்னு வந்து தரிசனத்துக்கு வந்ததே எனக்கு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு, பெரியவா அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா இருக்கு, பெரியவா நினைவுல நாங்க இருக்கோம், இந்த பாலாபீடம் இருக்குன்னா அதை விட பெரிய பாக்கியம் வேண்டாம், அதனால இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா. அவா சொன்னா, இல்ல இல்ல அம்பாளுக்கு தானே காணிக்கையா வைக்கிறோம், நீங்க வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடாது, ஏத்துக்கணும், ஏதோ எங்களால முடிஞ்சதை வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா. சரி, வேற வழி இல்ல, அது அவ அந்த பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு அவ பிரியத்துக்காக இவர் வாங்கிட்டார். அவளுக்கு ஆகாரம்லாம் பண்ணி வச்சு அவ அந்தண்ட போறா. அவ கார் கிளம்பி அந்தண்ட போறதோ இல்லையோ, இந்த சிமெண்ட் பாக்கி இஷ்டலிங்கம் உள்ள வர்ற. அவர் சொன்ன டயத்துக்கு டான்னு வந்துட்டார். வந்தா இந்த எழில்மணி என்ன பண்ணார், அந்த கவரை எடுத்தார், அந்த நண்பர்கிட்ட போனார். அவர் ரொம்ப நண்பர் தான், தெரிஞ்சவர் தான். அப்பா நீ கார்த்தால வந்து கேட்கறதே என்கிட்ட பணம் இல்லை, சுத்தமா என்கிட்ட இல்லை, ஆனா நீ காலங்காலத்தால வந்து கேட்டோன்னு உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக 12 மணிக்கு வாங்கினேன். இப்ப யாரோ பெரியவா அனுச்சான்னு ஒரு பக்தா வந்தா, அவ ஏதோ வச்சுட்டு போயிருக்கா, இதுல காணிக்க வச்சிருக்கா, இதுல எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல, அதுல இருக்கிறது 5 இருக்குமா 10 இருக்குமா 50 இருக்குமா 100 இருக்குமா தெரியாது, அதுல இருக்கிறத உனக்கு கொடுக்குறேன், அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு வர பஸ் சார்ஜுக்கானு வச்சுக்கோ, அதுக்கப்புறம் எனக்கு எப்போ முடியறதோ நான் அவசியம் உன்னோட பணத்தை கொடுத்துறேன், உன் கடனை அடைச்சுடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா. அவர் வந்தவர் பார்த்தார், கார்த்தால சொன்னாக்க 12 மணிக்கு வான்னு சொல்லிட்டு இப்ப இது மாதிரி ஒரு பல்லவி சொல்றாரு அப்படின்னு. என்ன பண்ண முடியும், இவரோட நிலைமையும் அவருக்கு தெரிஞ்சவர் நண்பர் தானே, ஒண்ணு சொல்ல முடியாது. சரிப்பா அப்படின்னு உடனே இவர் கவரை பிரிச்சு அதுல எடுக்கிற உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பணத்தை எடுத்து கொடுக்கலாம்னு பார்த்தா, கவரை பிரிச்சா ஆச்சரியம் என்னன்னா 1001 ரூபாய் இருக்கு. இந்த 1001 ரூபாய் பணத்தை பார்த்தோன்னு எழில்மணிக்கு தாங்கல, கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி கொட்டுறது. பெரியவாளை நினைச்சு உருகினர். இதுக்குதான் பெரியவா யாரோ வந்தவாளை தரிசனத்துக்கு வந்தவாளை, கருட சேவை தரிசனத்துக்கு வந்தவாளை நெமிலியை பத்தி சொல்லி நீ அங்க பாத்திருக்கியா, பார்த்துட்டு போன்னு சொன்னதோட சூக்ஷ்மம் இப்பதான் புரிஞ்சுது இவாளுக்கு. கரெக்டா 1001 ரூபா இருந்தது. இதை பார்த்தா எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமா இருந்தது. உடனே என்ன பண்ண, அப்பா நான் ஏதோ 5, 10, 50, 100 நினைச்சேன், கரெக்டா உனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பணமே இருக்கு, அதைத்தான் பெரியவா கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா, ஏதோ மணி ஆர்டர் பண்ணினாப்புல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், இந்த 1000 ரூபாயை கொடுத்தார் அவர் கையில. அவர் கடனை அடைச்சார். அவருக்கும் சந்தோஷம், ஏதோ ஒண்ணும் இல்லை, பஸ் சார்ஜுக்கு தான் தேர்வுனவருக்கு முழு பணமுமே வந்துடுத்தே அப்படின்னு. அவர் அம்பாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அவர் கிளம்பிட்டார். இந்த 1 ரூபாயை அம்பாள்கிட்ட வச்சார். அம்பாள்கிட்ட வச்சா பக்கத்திலேயே பெரியவா படமும் வச்சிருக்கா, அங்க பெரியவாளை பூஜையில வச்சுருக்கா. பார்த்து உருகினர், அழுதர். இப்படி ஒரு கருணை இருக்குமா, இப்படி ஒரு கருணை இருக்குமா, தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவன் அப்படிங்கிறோம். எங்கேயோ நாங்க ஒன்ன நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, நீ எப்பொழுதும் எங்களை நினைச்சுன்னு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்க. அண்ட சராச்சரங்களே யாராருக்கு எப்பப்ப வேணும் அப்படின்னு அந்த சமயம் அறிஞ்சிண்டு அனுகிரகம் பண்ணணுமே. சுவாமி கீதையில சொல்றாரு, என்னையே எப்பொழுதும் வேற சிந்தனை இல்லாத யாரு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, என்ன உபாசிச்சுட்டு இருக்காளோ, அவளோட யோகக்ஷேமத்தை நான் வகிக்கிறேன், யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி சொன்ன கீதையில சொன்ன சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் சத்தியங்கிறதுக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் திவ்யமான மகாபிரிவா மகிமை. மகாபிரிவா மகிமைன்னா என்ன, இத மாதிரி தான், இதெல்லாம் தான் மகாபிரிவா மகிமை. நாம அவளை நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ணி பக்தி பண்ணலைன்னா கூட நமக்கு வேணுங்கிறத கொடுக்கறதுக்குன்னே அவ ஒரு அவதாரமா இருந்துட்டு இருக்கா. இதுதான் பெரியவா நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது எவ்வளவு சத்தியம் அப்படின்னு தெரியறது. வெளியில பார்த்தா பெரியவா ஏதோ வேற காரியங்கள் இருக்கிறாப்புல இருக்கு, அப்படி இல்லை. அதுல ஆச்சரியம், நம்மளை மட்டும் நினைச்சுக்கல, எல்லாரையும் நினைச்சுருக்கா, எல்லா ஜீவராசிகளையும் நினைச்சுட்டு அது அதுக்கும் படி அளந்துட்டு தான் இருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அதைத்தான் இந்த எழில்மணி அம்பாளை பார்த்து சொன்ன. அம்பாளும் பெரியவாளும் காப்பாத்திட்டா,
சொன்ன வாக்கு ஒரு பக்தன் சொன்ன வாக்கு பொய்யாகப்படாது அப்படின்னு என்ன 12 மணிக்கு வாப்பா அவன் பணத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ, அப்படி ஒரு அம்பாளை உபாசிச்சிருக்கிற பூஜை பண்றவர் அவர் சொன்ன வாக்கு பொய்யாகப்படாதுங்கிறதுக்காக போல இருக்கு. இவர் யாரையோ அனுப்பிச்சு பணத்தை கொடுக்க முடியுமா பண்ற அப்படின்னா அதுல ஒரு விஷயம் பாருங்க, இத பிளான் பண்ணி பண்ற அனுகிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா, யாரையோ பெரியவா அனுப்பிச்சா நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணுதான் சொன்னா. அப்படி தரிசனம் பண்ணிட்டு போன பெரியவா வேற ஒன்னும் சொல்லல, அவளும் வெறுமனை வந்தா தரிசனம் பண்ணா இல்ல ஏதோ ஒரு பழத்தை கழுத்தை வாங்கிட்டு வச்சுட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். அப்படி இல்லாத ஏதோ காணிக்க கொடுக்கணும்னு கொடுத்தா இது சகஜம். எங்க போனாலும் எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் எந்த இடத்துலயும் நாம ஒரு காணிக்க செலுத்துறதுங்கிறது. அந்த காணிக்க செலுத்துறதுலயும் 500 ரூபாயா கொடுத்திருக்கலாம், இல்ல 1500 2000 கொடுத்திருக்கலாம், 100 கொடுத்திருக்கலாம், 200 கொடுத்திருக்கலாம், எப்படி வேணா கொடுத்திருக்கலாம். ஆனா இவர் என்ன பாக்கி 1000 ரூபாய் அந்த கோவில் கட்டினத்துக்கு அந்த மண்டபம் கட்டினத்துக்கு பாக்கின்னாரோ கடன் பட்டிருக்காரோ அதை நான் தரேன்னு வாக்கு கொடுக்கிறாரோ கரெக்டா அந்த 1000 ரூபாயே கொடுக்க முடியுமா பண்றான்னா அந்தரியாமியா உள்ள இருந்து இயக்கிற சர்வசக்தன் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நிரூபணம் ஆறுதே. 500 ரூபாய் வச்சிருந்தாள்னா குறைஞ்சு இருக்கும், 1500 ரூபாய் வச்சிருந்தாருன்னா கூடி இருக்கும். அதனால கூடவும் இல்லாத குறவும் இல்லாத என்ன தேவையோ அந்த சமயத்துக்கு கரெக்டா அதை அளந்து கொடுக்கிறாப்புல. படியளக்கிறார் பகவான், படியளக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றோம் இல்லையோ, இதெல்லாம் ரொம்ப கலோக்கியில சர்வசாதாரணமா இருக்கிறாப்புல தானே இருக்கு. இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியை வச்சுன்னு பாருங்க, படி அளக்குறதுன்னா கரெக்டா இதானே படி அளக்குறதுன்னா அளந்து என்ன வேணுமோ தேவையோ அதை எடுத்து கொடுக்கறது தானே. இப்படிதான் பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நாம ஏதோ நினைச்சுட்டு இருக்கோம், பணக்கார ஆளுக்கெல்லாம் ஒரே கொட்டி கொடுக்குறார், ஏழைகளுக்குன்னா ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேங்கிறார், இவாளுக்கு வேணும் மாட்டேங்கிறது, அவளுக்கு ஒருத்தருக்கு தேவைக்கு மேல கிடைக்கிறது அப்படின்லாம் நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது என்ன கணக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, அந்த சூக்ஷ்ம கணக்கு. பகவான் யாருக்கு எதை கொடுத்தாலும் அளந்துதான் கொடுக்கிறார், படி அளக்கிறார். அதுதான் இது. 1000 ரூபாய் வேணும்னா கரெக்டா 1001 ரூபாய் வைக்கிறா, 500 ரூபாய் வைக்கல, 2000 ரூபாய் வைக்கல, 5000 வைக்கல, 10,000 வைக்கல. இது மாதிரி ஒவ்வொரு சமயத்திலும் யாராருக்கு என்னென்ன வேணுமோ படி அளக்கிறதுங்கிறது இப்படிதான். அது சாட்சாத் பராசக்தியா இருக்கிற இந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி தான் பெரியவா அப்படிங்கிறதுக்கு இது சாட்சி. இது ஏதோ பாலாபீடத்துக்கு நெமிலி பாலாபீடத்துக்கு பெரியவா யாரையோ நிச்சு 1000 ரூபாய் கொடுத்தா. ஆனால் இது உடனே அம்பாள் பண்ணின அனுகிரகம், அம்பாளே பெரியவாதான்னு சொல்றேன். அந்த அம்பாளே தான் பெரியவாளா இல்ல நாம ஒரு அபிமானத்தினால சொல்றோமா? அதையும் பார்க்கணுமோ இல்லையோ. நாம வெறும் அபிமானத்தினால சொல்றது மட்டும் இல்ல, பெரியவா சாட்சாத் ஸ்வயம் பராசக்தி தான் குருமூர்த்தி காமாட்சி அப்படின்னு சொல்றாளே, அந்த காமாட்சி தான் குருமூர்த்தி தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி பார்க்கலாமே. வீணநீலா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், ரொம்ப பரம பக்த, பெரியவாளே கதின்னு எப்பொழுதும் இருக்கிறவா. இந்த அம்மா தியாக பிரம்மம் இருந்த சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான தியாக பிரம்மத்தோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம். அந்த உமையாள்புரம் பரம்பரையில வந்தவர் சுந்தர பாகவதர், அவள்லாம் உமையாள்புரம் பாகவதார், அவளோட பரம்பரையில வந்தவ இந்த வீணநீலா. அதனால தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரை. இந்த அம்மா வீணையெல்லாம் நின்னா வாசிப்பா. அதனால தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய பரம்பரையில வந்திருக்க, தியாகராஜரோட வாரிசா இருக்கிறதுனால இந்த அம்மா வீணையை வாசிக்க தெரிஞ்சதுனால இந்த அம்மா வீணை வாசிக்க பூஜா காலங்கள்ல பெரியவா ஆனந்தமா கேட்டுன்னு இருப்பா. சந்திரமொழீஸ்வரர் திரிபுர சுந்தரி பூஜை நடக்கிறது, இந்த அம்மா வந்தாக்க மடத்துக்கு வந்தா வீணை வாசிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருந்தா. ஏன்னா அம்பாளுக்கு வீணா வேணும் மிருதங்க வாத்திய ரசிக்காம அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. திரிபுர சுந்தரிக்கு எப்பொழுதும் வீணாகானம் இருக்கணும். அப்படி வீணாகானம் இருந்தாலே தேவதைகள்லாம் எப்பொழுதும் மனசு குளிர்ந்து இருக்கா. மீனாட்சி மே முதம் தேகி அப்படின்னு முத்துசுவாமி தீட்சை சொல்றாரு. அதுல என்ன பண்ண மதுமத மோதித ஹிருதயே சதையே வீணாகான தச கமகக்ரியே அப்படிங்கிற மாணிக்க வீணாம் உபலாலயந்தி மதாலசாம் மஞ்சுள வாக் விலாசம் அப்படின்னு மகாகவி சொல்றான். எல்லாருமே என்ன சொல்றேன், அம்பாள் எப்பொழுதும் கையில வீணையை வச்சுன்னு வீணாநாதத்துல அப்படியே இந்த சங்கீதத்துல மூழ்கி இருக்கிறதுனால அப்படியே மனசு எப்படி இருக்குன்னு மிருதுள ஸ்வாந்தம், அப்படியே பஞ்சு மாதிரி பூ மாதிரி இருக்கு. யாருக்கு இசையில சங்கீதத்துல அப்படியே ஆழ்ந்து இருக்காளோ ருச்சி இருக்கோ அவளோட மனசு முதல்ல அப்படியே சாஃப்ட் ஆயிடும், மென்மையா ஆயிடும். அப்படி மனசு இழகிடுத்தினாலே சாஃப்ட் ஆயிடுத்தினாலே அப்புறம் அவளுக்கு எல்லாத்தையும் அன்புதான் இருக்கும், எல்லாத்தையும் அருள் தான் இருக்கும். அதனால அம்பாள் எப்பொழுதும் அந்த வீணாநாதத்திலே இருக்கிறதுனால, சங்கீதத்திலே லயிச்சு இருக்கிறதுனால யாரை எதை கேட்டாலும்
வரத்தை கொடுக்குறா, எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்றா, எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அப்படிதான் பெரியவா அந்த நீலாவுக்கு சொல்லி, உனக்கோ வேண வாசிக்க தெரியாதனால எப்போ வந்தாலும் வேண வாசி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா, இந்த பூஜா காலங்களில் இந்த அம்மா வாசிச்சுட்டே இருப்பா. இப்படி இந்த கைங்கரியம் தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருந்தாலே எப்பொழுதுமே எல்லாத்துக்குமே ரசிக்கிறதுக்கு, நல்லதுன்னு சொல்றதுக்கு 2 பேர் வந்தா, கெடுதல்னு சொல்றதுக்கும், இதை பார்த்தா பிடிக்காத ஒரு பொறாம பொச்சரிப்பு படுறதுக்கும் 2 பேர் வருவா. அத மாதிரி மடத்துல இருக்கவே சில பேர் என்ன பண்ணா, இவன் என்ன எப்ப பாரு இவ வந்து வினைய வாசிச்சுட்டு இருக்கா, அப்படி இப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு அசிகை. அதனால என்ன பண்ணா, இதை கெடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதோ கோவில்லாம் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா. பெரியவா வானகரம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. இந்த அம்மாக்கு கால வேளையில போக முடியாது, ஃபேமிலி குடும்பம் இருந்ததுனால சமையல் சாப்பாடுலாம் ஒரு 4 மணிக்கா கிளம்பி 5 மணிக்கு பஸ்ஸை பிடிச்சி அங்க போய் ராத்திரி பூஜையில வேணையை வாசிச்சுட்டு, பூஜை எப்போ முடியறதோ அதுக்கப்புறம் பெரியவா யாருன்னு வந்தவாழ்கிட்ட காரு ஏதோ இருக்கும், யாரோடையானு திரும்பி வர வழக்கம். அதுல மாம்பலத்துல ஆர் ஐயர்னு இருந்தார், அநேகமா ரெகுலரா அவர் கார்ல அழிச்சுன்னு வந்துரு. அப்படி இல்லைன்னாலும் பெரியவாளை யாரையும் பார்த்து அனுப்பிச்சுடுவா. இப்படி வந்துட்டு இருந்தா. அதனால இவ என்ன பண்ணினா, அந்த பொறாம பிடிச்சுவா பெரியவாள்கிட்ட போய், இவ அகாலத்துல ராத்திரியில வீட்டுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறா, அதனால பெரியவா அவளை அப்படிலாம் வேணா வாசிக்க சொல்ல வேண்டாம், ரொம்ப அகாலத்துல வேண்டாம், வந்தா தரிசனம் பண்ணிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா, இது அடுத்த மனசை பெரியவா பார்த்துப்பா. அதனால என்ன பண்ணா, நீலாட்ட சொன்னா, இனிமே நீ என்ன பண்ணு, சாயந்தரம் வராத, மத்தியான வேளையில வந்து வேணா வாசிச்சுட்டு போ அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு வருத்தமா இருந்தது. பூஜா காலத்துல வாசிக்கணும் அப்படின்னா மத்தியானம் பூஜை இருக்காது, கார்த்தால பூஜை ஆயிடும், அப்புறம் சாயந்தரம் தான் பூஜை இருக்கும். இப்படி பூஜா காலத்துல வாசிக்கிட்டு இப்ப பெரியவா வேண்டான்னு சொல்றாளே அப்படின்ட்டு மனசு வருத்தமா இருந்தது. பெரியவா தான் சொன்னா இப்ப வேண்டாங்கிற, எனக்கு வருத்தமா இருக்குன்னு அழுதா. அழுதோன்னு பெரியவா சொல்றா, ஏன் நீ என்ன சந்திரமௌழி திரிபுர சுந்தரிக்கு தான் வாசிப்பியோ, எனக்கு வாசிக்கப்படாதோ அப்படின்னு. மத்தியானவா, எனக்கு வாசிச்சு காமி, நான் கேட்கிறேன் அப்படின்ட்டு. இப்ப இதை சொல்லிட்டு அடுத்த வார்த்தை சொல்றா, இத்தனை நாள் வரை என்ன புரிஞ்சுக்கலையே இன்னும் அப்படின்ட்டு, நான் தான் அந்த திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌழீஸ்வரர், அதனால எனக்கு வாசி, அவளுக்கு வாசிச்சா அப்படிதான். இதை கேட்டோன்னு அந்த அம்மாக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம், பரம ஆனந்தம். அன்னிலேருந்து மத்தியான வேளையில வந்து பெரியவா விசிராந்தியா இருக்கிறதே வீணாகானம் பண்றது. இதை பார்த்தவாளுக்கும் அந்த கோள் சொன்னவாளுக்கு இதுவும் மனசுக்கு வருத்தமா போயிடுது. ஏதோ அங்க பூஜையில உட்காந்து வாசிக்கிறாங்க போய் இப்ப பெரியவாளுக்கே உட்காந்து வாசிக்கிறாளே அப்படின்னு. அதுக்கும் அவ ஏதோ கோள் சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டே என்ன பண்ணிட்டா, எப்பவுமே மற்றபடி இப்படி 4 நாளைக்கு நடந்து உடனே பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, நீ எப்பொழுதும் வராப்பிலேயே வந்து சாயந்தரம் அம்பாளுக்கு வாசி அப்படின்னு. இதுல விஷயம் என்னன்னா, எனக்கு வாசிக்கப்படாதா, நான் தான் திரிபுர சுந்தரி சந்திரமௌழீஸ்வரன் சொன்னத்திலேருந்தே தெரியறது. அந்த சந்திரமௌழீஸ்வராகட்டும் திரிபுர சுந்தரி ஆகட்டும் எல்லாம் பெரியவாதான்னு தெரியறது. அப்பேற்பட்ட பெரியவா பிரபாவத்தை தொடர்ந்து பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்படையாட்சி. கண்கள் இரண்டும் அவன் கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே, கண்கள் இரண்டும் அவன் கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே, காரிகையார்கள் தம் வாழ்வின் என் வாழ்வு, காரிகையார்கள் தம் வாழ்வின் என் வாழ்வு கடைப்படும் ஆகாதே, மண்களில் வந்து பிறந்திடுமாறு மறந்திடுமாகாதே, மண்களில் வந்து பிறந்திடுமாறு மறந்திடுமாகாதே, மாலரியா மலர் பாதம் இரண்டும், மாலரியா மலர் பாதம் இரண்டும் வணங்குதுமாகாதே, பண்களில் கூத்தரு பாடலோடாடல் பயின்றிடுமாகாதே, பண்களில் கூர்தரு பாடலோடாடல் பயின்றிடுமாகாதே, பாண்டினன் நாடுடையான் படையாட்சிகள், பாண்டினன் நாடுடையான் படையாட்சிகள் பாடுதுமாகாதே, விண்களி கூர்வ
கூர்வதோர் வேதகம் வந்து விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்து வெளிப்படும் ஆகாதே மீன்வலை வீசிய காணவன் வந்து மீன்வலை வீசிய காணவன் வந்து மீன்வலை வீசிய காணவன் வந்து வெளிப்படும் ஆயிடிலே ஒன்றினோடொன்றும் ஓர் ஐந்தினோடைந்தும் உயிர்ப்பருமாகாதே உன்னடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தனாகாதே ஒன்றினோடொன்றும் ஓர் ஐந்தினோடைந்தும் உயிர்ப்பருமாகாதே உன்னடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தனாகாதே கன்றை நினைந்தெழுத்தாய் என வந்த கன்றை நினைந்தெழுத்தாய் என வந்த கணக்கதுவாகாதே காரணமாகும் அநாதி குணங்கள் காரணமாகும் அநாதி குணங்கள் கருத்துருமாகாதே நன்றிது தீதன வந்த நடுக்கம் நடந்தனாகாதே நன்றிது தீதன வந்த நடுக்கம் நடந்தனாகாதே நாமும் மேலாம் அடியாருடனே செல்ல நாமும் மேலாம் அடியாருடனே செல்ல நண்ணுவதாகாதே நாமும் மேலாம் அடியாருடனே செல்ல நண்ணுதுமாகாதே என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராமுது எய்துவதாகாதே என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராமுது எய்துவதாகாதே ஏருடையான் எனை ஆளுடை நாயகன் ஏருடையான் எனை ஆளுடை நாயகன் ஏருடையான் எனை ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடிலே பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடுமாகாதே பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடுமாகாதே பாவனையாய கருத்தினில் வந்து பரவமுதாகாதே பாவனையாய கருத்தினில் வந்த பர அமுதாகாதே அந்தமில்லாத அகண்டமும் நம்முள் அந்தமில்லாத அகண்டமும் நம்முள் அகப்படுமாகாதே ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர் ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர் ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர் ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர் அண்ணுவதாகாதே செந்துவர்வாய் மடவாரிடர் ஆனவை சிந்திடுமாகாதே செந்து
சிந்துவர் வாய் மடவாரிடரானவை சிந்திடுமாகாதே. சேலன கண்கள் அவன் திருமேனி, சேலன கண்கள் அவன் திருமேனி திளைப்பனாகாதே. இந்திரஞால இடர் பிறவி துயர் ஏகுவதாகாதே. இந்திரஞால இடர் பிறவி துயர் ஏகுவதாகாதே. என்னுடை நாயகன் ஆகிய ஈசல், என்னுடை நாயகன் ஆகிய ஈசல் எதிர்ப்படுமாயிடிலே. என்னணியார் முல்லை ஆகம் அளைந்துடன் இன்புறுமாகாதே. என்னணியார் முல்லை ஆகம் அளைந்துடன் இன்புறுமாகாதே. எல்லையில் மா கருணை கடல் இன்றினிதாடுதுமாகாதே. எல்லையில் மா கருணை கடல் இன்றினிதாடுதுமாகாதே. நன்மணி நாதம் முழங்கி என் உள்ளுற நண்ணுவதாகாதே. நன்மணி நாதம் முழங்கி என் உள்ளுற நண்ணுவதாகாதே. நாதன் அணி திரு நீற்றினை நித்தலும் நண்ணுவதாகாதே. மன்னிய அன்பரில் என் பணி முன்புற வைகுவதாகாதே. மன்னிய அன்பரில் என் பணி முன்புற வைகுவதாகாதே. மாமரையும் அறியா மலர்பாதம், மாமரையும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குவதாகாதே. மாமரையும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குவதுமாகாதே. இன்னிய செங்கழு நீர் மலர் என்பலை எய்துவதாகாதே. இன்னிய செங்கழு நீர் மலர் என்பலை எய்துவதாகாதே. என்னை உடை பெருமானருள் ஈசல், என்னையுடை பெருமானருள் ஈசல், என்னையுடை பெருமானருள் ஈசல் எழுந்தருள பெரிலே. மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கருமாகாதே. வானவரும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குவதாகாதே. மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கருமாகாதே. வானவரும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குதும் ஆகாதே. கண்ணிலி காலம் அனைத்திலும் வந்த, கண்ணிலி காலம் அனைத்திலும் வந்த கலக்கரும் ஆகாதே. காதல் செய்யும் அடியார் மனம் இன்று, காதல் செய்யும் அடியார் மனம் இன்று கழித்திடுமாகாதே. பெண்ணலி ஆண் என நாமென வந்த பிணக்கருமாகாதே.
பேரறியாத அநேக பவங்கள், பேரறியாத அநேக பவங்கள் பிழைத்தனாகாதே. எண்ணிலியாகிய சித்திகள் வந்தனை எய்துவதாகாதே. எண்ணிலியாகிய சித்திகள் வந்தனை எய்துவதாகாதே. என்னை உடை பெருமானருள் ஈசல், என்னையுடை பெருமானருள் ஈசல் எழுந்தருள பெரிலே. பொன்னியலும் திருமேனி வெண்ணீரு பொலிந்திடுமாகாதே. பொன்னியலும் திருமேனி வெண்ணீரு பொலிந்திடுமாகாதே. பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து, பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து பொழிந்திடுமாகாதே. மின்னியல் முன்னிடையார்கள் கருத்து வெளிப்படுமாகாதே. வீணை முரல்றெழும் ஓசையில் இன்பம், வீணை முரல்றெழும் ஓசையில் இன்பம் மிகுத்திடுமாகாதே. தன்னடியார் அடியன் தலை மீது தழைப்பனாகாதே. தானடியோம் உடனே உய்ய வந்து தலைப்படுமாகாதே. இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினிதாக, இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினிதாக இயம்பிடுமாகாதே. என்னை முன் ஆளுடை ஈசன் என் அத்தன் எழுந்தருள பெரிலே. சொல்லியலாதெழு தூமணியோசை சுவை தருமாகாதே. துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி, துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதி தொடர்ந்தெழுமாகாதே. பல்லியல் வாய பரப்பர வந்த பரபரமாகாதே. பண்டறியாதவரானுபவங்கள் பரந்தெழுமாகாதே. தில்லியல் நன்னுதலார் மயல் இன்று விளைந்திடுமாகாதே. பின்னவரும் அறியாத விழு பொருள், பின்னவரும் அறியாத விழு பொருள் இப்பொருளாகாதே. பின்னவரும் அறியாத விழு பொருள் இப்பொருளாகாதே. எல்லையில்லாதன என் குணமானவை, எல்லையில்லாதன என் குணமானவை எய்திடுமாகாதே. இந்த சிகாமணி எங்களை ஆள, இந்த சிகாமணி எங்களை ஆள எழுந்தருள பெரிலே. சங்கு திரண்டு முரன்றெழும் ஓசை அழைப்பனாகாதே. சங்கு திரண்டு முரன்றெழும் ஓசை தழைப்பனாகாதே. சாதி விடாத குணங்கள் நம்மோடு சலித்திடுமாக
ஆகாதே. அங்கிது நன்றிது நன்றெனுமாயை அடங்கிடுமாகாதே. ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் அத்தனை ஆகாதே. ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் அத்தனை ஆகாதே. செங்கையில் உண்கண் மடந்தையர் சிந்தை திளைப்பனாகாதே. சீரடியார்கள் சிவானுபவங்கள் சீரடியார்கள் சிவானுபவங்கள் தெரிந்திடுமாகாதே. எங்கும் நிறைந்த முதூறு பரஞ்சுடர் எய்துவதாகாதே. எங்கும் நிறைந்த முதூறு பரஞ்சுடர் எய்துவதாகாதே. ஈரறியா மறையோன் ஈரறியா மறையோன் ஈரறியா மறையோன் என்னையாள ஈரறியா மறையோன் என்னையாள ஈரறியா மறையோன் என்னையாள எழுந்தருள பெரிலே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும்
பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாளே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.